अकाल जी, स्वागत है तुहाडा नामधारी मीडिया इंडिया ते। मैं सुखविंदर सिंह सोखी। अज आप जी देखोगे जिहड़े बच्चों ने भाषण प्रतियोगिता भाग लिता, इस समय की कमी के कारण असी लाइव विच नहीं दिखा पाए। तो ये हुण आप जी देखो, ये बच्चों ने बड़ी हिम्मत नाल सारा बोलिया है, बड़ी तैयारी की है। वो अलग चीज़ है कि कोई फर्स्ट आए, सैकेंड आए, थर्ड आए, पर एक कॉन्फिडेंस देखने वाला बच्चों का कि उन्होंने यह भाग लिता है। तो आओ जी देखिए भाषण प्रतियोगिता गुरमत सिखाई समागम 2023 दिल्ली जोन की 8 तो 17 साल तक दे। धन्यवाद। काल साथ संगत जी, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। Sar Sangat ji, today I stand before you to discuss a topic that holds immense importance in our society. Organ donation. Organ donation is a remarkable act of selflessness that has the power to save lives, bring hope to the hopeless, and transform the world we live in. Imagine for a moment that you or a loved one are in a need of a vital organ transplant to survive. It could be a heart, a liver, a kidney, or any other organ necessary for the body to function properly. Now, imagine the anguish and despair that accompanies the realization that without a transplant, life as you know could come to an end. Unfortunately, this is the reality for thousands of individuals around the world who are on the waiting list for organ transplants. Organ donation at its core is the act of giving the gift of life. It is the remarkable act of allowing our healthy organs to be used to save the lives of others after we have passed away. The impact of organ donation cannot be overstated. In fact, it is a lifeline for those who have exhausted all other options and are desperately clinging to hope. The power of organ donation is definitely underrated. Further, it renews their life and enhances their health after the transplant is done. In fact, it is a surreal feeling to experience how it feels to have a new and healthy life. Organ donation is a sacred service any human being can do. Many people want to do this good deed but back out due to the lack of awareness or get scammed by illegal organ traders. Thus, it is more than important that the correct information is given out regarding the same. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਅੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਪਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। There are thousands of people waiting for organ transplants every day, but there aren't enough donors. In fact, in reality, it's a death or life situation for those on an end-stage organ failure. Did you know that a single donor's body can save up to 50 lives? Imagine the amount of good you will do. So, better measures must be taken to spread awareness about it. Like Selena Gomez had a kidney disease known as lupus and needed a vital kidney transplant, but could not find a suitable donor. So her best friend Francia Reza donated her kidney, not thinking of the further consequences while she was alive. In fact, she was in her 20s. She still is alive and lives a happy and healthy life. So she sets a perfect example for all of us. Why can't we donate our organs after we have passed away when we don't even need them? सो साथ संगत जी, मैं इन्ना कह के बस करदी हाँ तो मैं उम्मीद करदी हाँ कि मैं आज सारिਆਂ ਵਿੱਚ ऑर्गन डोनेशन ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਨਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਥਾਏ 2-3 ਪ੍ਰਮਾਣ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਗ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਦਾਨ ਬਸਤਰ ਲਾਹੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੰਗਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਟਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਜੰਗਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਮਾਂਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਮਾਂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਸੁੱਚ ਤਾਂ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-7 ਵਾਰੀ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਂਜੋ। ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਨਿਕੇਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਨਿਕੇਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ ਜਲ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਹਿਲਾ ਗੜਵਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਭਾਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਿਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੋਇਆ ਜੀਵ ਦੇ ਅਗਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈਏ ਪਾਣੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਨਿਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਔਗੁਣ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਨੀਲਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਕੋਕੋ ਕੋਲਾ ਠੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਵਾਂ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਟਾਈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਫੇਦ ਸਤਿਯੁਗੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਨਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਚੁੱਕਦੇ, ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਿਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1857 ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸੀ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਤਿਕੋਣਾ ਝੰਡਾ ਚੁਲਾ ਕੇ ਬਹੁਮੁਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ
ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮਿਲਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ 1867 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਲਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 2 ਵੇਰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਬਹੁਮੁਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਿਲਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਪਹਿਲੂ ਸੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤਹੀਰਨ ਮੈਂ ਤਵ ਜੂਝ ਮਰੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣਾ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 1871-72 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜੋ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ। ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ 5 ਅਗਸਤ 1871 ਨੂੰ 3 ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ, 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 5 ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 2 ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਆਪ ਗਲਾਂ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ 17-18 ਜਨਵਰੀ 1872 ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਿਖੇ 66 ਸਿੰਘ ਛਾਤੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸੂਬੇ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਬਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਜਾ ਓਏ ਬਿੱਲਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਲਹਿਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਆਦਿ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਿਮਾਯੂ ਕਬੀਰ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰੱਖ ਵਿਖਾਈ ਕੂਕਿਆ ਕੁਲ ਆਲਮ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਤੋਪਾਂ ਹਿੱਕੀ ਚੱਲੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਣੇ, ਜੋ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਜਗ ਪਾਪ ਮਿਟਾਣੇ, ਇਹ ਚਾਤਰ ਸਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਪੁਰਾਣੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿੱਥ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਰੀਤ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਬਾਣੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 4 ਕੁ ਸਿੱਖ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ 1963 ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਮੰਦਿਰ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇੜਕ ਪਿੰਡ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਜਾਂਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮਿਆਂ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸੜਕੋ ਸੜਕੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਗਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੇਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੇਕਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਪਾਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। हे गुरु के सिखो ਅਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਹ ਤੁਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੇਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੇ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਪਾਲ ਤਾਂ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Sangat ji and honorable judges. Today my topic is organ donation. Organ donation or donating organs. It is a small word. It could be a small word for you, me and others, but not for those who actually require it. Now, organ donation is a process in which people, or also known as donor, donate their organs to people in need or for any other research purpose. Like the organs that can be donated are kidneys, lungs, brain, bones, etc. Now, is it legal to donate any organ in India? Yes, it is legal. Since 1994, the law of legal donation has been constituted. The Indian government, you know that India is has the lowest rate of organ donations. But why? Because we don't have superstition beliefs, facilities and many things. Here people are not that much educated that they can know what is the meaning of organ donation. In the year 2019, Spain was the first country to have the most organ donations, which was a very big facility for them. We all should be good citizens of our country and donate as much as possible because it can save our lives. Now why must we donate? Because it can be good deeds and it would make us feel special to help someone. As we all know, organ donations we cannot lose someone special. So why would we want someone else to lose their special? Sat Shri Akal.